जय श्री कृष्ण राधे राधे। आपण कौन जीवन एमती एक छक पथरे छिड़ा होइछंती जेउठी आगको बढ़िबा पई रास्ता दिसु नाही। मनरे अशांति अछि किंतु काहाको कहि पारु नाहंती। जदि हाँ तेबे मने रखंतु आपण एका नुहंती। 5000 वर्ष तले महावीर अर्जुन मध्य ठीक आपणक परि भांगी पड़िथिले, किंतु सेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण जो जीवन दर्शन देइथिले ताहा आज भी आपणकर सबुठारु बड़ समस्यार समाधान करि परिबो। एही कोलाहल भितरे निज मन को शांत रखिबे किपरि, केमिति अन्य माननक उपर भरोसा कमाई निज भितरर शक्ति को जागृत करिवे। आजिर एही वीडियो रे आमे गीतार सेही गूढ़ रहस्य को आलोचना करिबा जहाँ आपणकर दुख को शक्ति रे बदलाई देबो। जदि आपण निज जीवन को एक नुआ दृष्टिकोण रे देखिबाकू चाहुछंती तेबे एही वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आसंतु आरंभ करिबा। जीवन एक सरल पथ नुहे बरं एहा एक निरंतर संग्राम। अनेक समय रे आमे एमिति एक छक पथरे छिड़ा हो जेउठी द्वंद्वर कुहुड़ी आम आखि सामनारे दृश्यमान हुए। केउ पथटी सठिक एवं केउटी भूल ताहा स्थिर करिबा कष्टकर होई पड़े। जदि आज आपणक मनरे कौनसी अशांति अछि, जदि आपण कौनसी निष्पत्ति नहीं पारु नाहंती, तेबे मने रखंतु आपण एका नुहंती। प्राय 5000 वर्ष पूर्वे महावीर अर्जुन मध्य ठीक एहीपरि द्वंद्वरे थिले। आजिर एही आलोचना आपणଙ୍କୁ ସେହି अंधकारରୁ आलोक आड़କୁ नहीं जीव। श्रीकृष्ण कहंती अशांतस्य कुतः सुखम, अर्थात जहार मन शांत नहीं ताकू सुख केउठु मिलिबो। आजिर दुनिया रे आमे धन संपत्ति पछरे दौड़ुछे, किंतु प्रकृत धनी सेही व्यक्ति जे कोलाहल भितरे भी निजको स्थिर रखि पारे। आपणक बाहरे कौन घटुछि ताहा आपणक नियंत्रण रे नाही, किंतु आपणक भितरे कौन चलीछि ताहा केवल आपणक हातरे अछि। आमे अनेक समय रे अन्य मानक थारु बहुत किछि आशा करिथाउ। आमे भाबु जे आमर आत्मीय माने आमको बुझिबे, आमको साहाय्य करिवे, किंतु श्रीकृष्ण कहंती आशा ही दुखर परम कारण। जो दिन आपण अन्य मानक उपरे निर्भर करिबा छाड़ी निज भितरे थिबा परमात्मांक उपरे विश्वास रखिबे, सेही दिनरु आपणकर प्रकृत सुख आरंभ हेबो। दुनिया रे केही आपणଙ୍କୁ सेतेबेला पर्यंत हराई पारिबे नाही जे पर्यंत आपण निजे निज नजर रे हरि न जाइछंती। आपण हुएत भाबुथांती जे भगवान आपणଙ୍କୁ काहेकि एते कष्ट देउछंती, किंतु मने रखंतु जणे कुंभर जेपरी माटी को पिटी पिटी एक सुंदर मूर्ति गढ़े, जीवनर प्रतिटी आह्वान आपणଙ୍କୁ गढ़िबा पई आसी थाए। यदि आपणଙ୍କ जीवनरु किछि संपर्क भांगी जाउछि तेबे बुझी जानतु जे भगवान आपणଙ୍କୁ एक बड़ विपत्तिरु बंचाइबाकू चाहुछन्ते। सबु किछि हराइबा परे मध्य यदि आपणଙ୍କ पाखरे धैर्य अछि तेबे बुझिबे आपण किछि भी हराइ नाहंती। भगवत गीतार सबुठारु बड़ संदेश हेउछि कर्म, किंतु आजिर मनीष कर्म करिबा पूर्वरु फल विषय रे चिंता करी व्यस्त होई पड़े। आपण निजर 100% चेष्टा करंतु, किंतु फलाफल को ईश्वरंक उपरे छाड़ी दियंतु। जेतेबेले आपण फलर आशा छाड़ी कर्म करंती सेतेबेले कामर चाप आपणଙ୍କୁ कष्ट दिए नाही। विफलता आसिले भांगी पड़ंतु नाही, कारण हजारे थर विफल हेबा परे भी जी पुणी थरे चेष्टा करिवार साहस रखे विजय लक्ष्मी तांको ही वर्ण करंती। जीवन रे क्षमा देबा सिखंतु, किंतु निजर आत्मसम्मान को बड़ी देई नुहे। काहाकू क्षमा करिबा आपणकर महानता, किंतु जणे प्रतारक को बारंबार विश्वास करिबा आपणकर मूर्खामी। श्रीकृष्ण केबे भी अधर्म सह बुझामणा करिबाकू कहि नाहंती। सेथिपाई जीवन रे केउठी नईबाकू हेबो एवं केउठी लढिबाकू हेबो सेही विवेक ही आपणଙ୍କୁ सफल करिबो। सूर्य जेपरी एकाकी सारा ब्रह्मांड को आलोकित करे, आपणଙ୍କ भितरे मध्य सेही अनंत शक्ति अछि। आपणकर भाग्य कोनसी रेखारे नाही, बरं आपणकर परिश्रम रे अछि। आज ही निजर द्वंद्व को त्याग करंतु, अतीतर दुख को पछारे पकांतु एवं श्रीकृष्णଙ୍କ चरण रे निजको समर्पण करी कर्म पथरे आगको बढ़ांतु। शांति आपणଙ୍କ भितरे ही अछि, केवल ताकू अनुभव करिवार आवश्यकता रहिछि। आशा हेउछि जीवनर सेही दीपशिखा जहा अंधकार समय रे भी पथ प्रदर्शन करे। आजिर परिस्थिति को देखि आत्मसमर्पण करंतु नाही, कारण आसंता कालीर सूर्य आपणଙ୍କ ପାଇଁ एक नूतन संभावना नहीं आसुछि। मने रखंतु निजकु एपरी एक उच्चता को नहीं जानतु
ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଅନନ୍ୟ କୃତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତି। ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ କେବେ ବି କୌଣସି ନିରର୍ଥକ ବସ୍ତୁ ଗଢ଼େ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆତ୍ମୈବ ହ୍ୟାତ୍ମନ ବନ୍ଧୁରାତ୍ମୈବ ରିପୁରାତ୍ମନଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ଯଦି ଆପଣ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ, ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତେବେ ପରାଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଥାଏ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ନିଜର ସମୟ ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଅପଚୟ ମାତ୍ର। ଜୀବନରେ ଭୁଲ ହେବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସଂଶୋଧନ କରିବା ହେଉଛି ଏକ ମହାନ ଗୁଣ। ଯିଏ ହୃଦୟରୁ ନିର୍ମଳ, ସେ ହିଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପାଇଁ ନୁଇଁବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସରଳତା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଜଳ ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନରମ ହେବେ, ତେବେ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଭାଇବା କଷ୍ଟକର। ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନହେଲେ ବି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ ନ କରି ଠିକ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ପଥ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ସାମୟିକ ଭାବେ ଜିତି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ହରାଇ ନିଜର ସର୍ବଶେଷ ସୌଭାଗ୍ୟ ହରାଇଥାଏ। ପରୋପକାର କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରର ଦୟାକୁ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ପରି ବହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହାର ଅଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ମନକୁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ତାହା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠାରେ କେବଳ ସେହିମାନେ ଜିତନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନରୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ କର୍ମରେ କଠୋର। ନିଜକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ପଥ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି। ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ି ଆସେ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ରଖିପାରେ, ସେ ଅଧା ଯୁଦ୍ଧ ସେହି କ୍ଷଣେ ଜିତିଯାଏ। ଚିନ୍ତା ବା ଉଦ୍ବେଗ କେବେ ବି ସମାଧାନ ଆଣେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ସମସ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଓଠରେ ସାମାନ୍ୟ ହସ ଏବଂ ମନରେ ଅଟୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ସମୟ କାହାରି ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରହେ ନାହିଁ। ଯେପରି ପବନ ନିଜର ଦିଗ ବଦଳାଏ, ସେହିପରି ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାଳଚକ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ତେବେ ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର ରାତି ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଯେପରି ନିଶ୍ଚିତ, ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସୁଖର ସମୟ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଅଧିକା ଅପେକ୍ଷା କରାଉଛନ୍ତି, ସମୟ ଆସିଲେ ସେତିକି ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯାହାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଯେ ବୁଝାଇଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କେବଳ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସୁଧୁରି ଯାଉଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବେ ବି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନରମ ହେବା ଅପେକ୍ଷା କଠୋର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତେବେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲା ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନ ହେବା କେତେ ଜରୁରୀ। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇଁ କେବଳ ସମୟ ବା ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଦୁର୍ବଳତାର ଲକ୍ଷଣ। ବିଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କୁହେ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମୟ
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ନିଜ ଭିତରର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଯାହା ପ୍ରତିଟି ବାଧାବିଘ୍ନଠାରୁ ବଡ଼। ଯେପରି ଏକ ପଥର କଠୋର ଆଘାତ ସହି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ସୁନା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଚମକେ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ ନାହିଁ। କେବେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ତ କେବେ ଭାଗ୍ୟ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ ଆଜି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ କାଲି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣା ନିଜେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ନିଜେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଖୁସି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଟା ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷର ଜିହ୍ୱା ଏବଂ ଧନ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କଟୁ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର କୋମଳତାକୁ ମାରିଦିଏ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମୀୟତା ମଧ୍ୟରେ ବିଷ ଭରିଦିଏ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନର ବିଳାସରେ ବୁଡ଼ି ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରାତି ଛୋଟ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ଦେବାକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟେ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା କଳ୍ପନା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜୀଇବା ହେଉଛି ଜୀବନ। କାହାର ଅସଲ ରୂପ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା। ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପରେ ମଣିଷର ଅଭ୍ୟାସ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ତାର ସ୍ୱଭାବ ବା ଚରିତ୍ର ପଦାରେ ପଡ଼େ। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ପ୍ରତିଭା ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭଳି ଦେଖାଯିବା ଚକ୍କରେ ନିଜର ସେହି ଅନନ୍ୟତାକୁ ହରାଇ ବସୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଅଭାବୀ ଲୋକଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଡରିବ। ପୁଣି ଏତେ ଶସ୍ତା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳନା ଭାବି ଖେଳିବେ। ସବୁ ନୀରବତା ଶୂନ୍ୟତା ନୁହେଁ। କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ ଯେ ତାହା ମଣିଷର କଣ୍ଠରୁ ସ୍ୱର ଛଡ଼ାଇ ନିଏ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କର 100ଟି ଉପକାରକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ଭୁଲିଯିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ତ୍ରୁଟି ହୋଇଯିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ଯେତିକି ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିବେ, ସେତିକି ନିଜର ଏକାକୀପଣାକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲେ, ସମୟ ଆସିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାଲିଘର ପରି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ସର୍ବନାଶର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ଚାହେ ତାହା ଜ୍ଞାନର ହେଉ କିମ୍ବା ଧନର, ଅଭିମାନ ଆସିଲେ ପତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ ଭାବେ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ବା ବନ୍ଧୁତା ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଅସଲ ବନ୍ଧୁ ସେହି ଯିଏ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିଥାଏ। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାର ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଲେ ଆପଣ ପଛରେ ରହିଯିବେ। ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଆପଣ ନିଜ ନଜରରେ କିଏ, ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ଜୀବନରେ ହାରିବା ଏକ ବିଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ। ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ସହଜରେ ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ସହଜରେ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷ ଆମେ ଚାହିଁ ନଥାଉ। ପୃଥିବୀରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେହିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେହିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ହସିବା ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସୁଗନ୍ଧିତା ଚନ୍ଦନ ଗଛରେ ବିଷଧର ସର୍ପ ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାହାରୁ ଅତି ମିଠା କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତାର ଭାବ ରଖିଥାଇପାରେ। ସମୟ ବଦଳିଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଶତ୍ରୁ ହୁଏ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟିଯାଏ। ତେଣୁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ବିବେକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରୁ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ନ ଗଲେ
ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ଆଗକୁ ଗଲା, ଏସବୁ ଚିନ୍ତାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପରାସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହି ଘୃଣା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ସଠିକ୍ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କର୍ମରେ ଏକାଗ୍ର ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟର ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ସେହି ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସୁଖର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୀବନରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ତାହାକୁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟୟ କରିବା ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମତରେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଯୁକ୍ତି କରିବା ମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ହରାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ବିତର୍କ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମୟ ଉଭୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ନୀରବତା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ମୂର୍ଖକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଏବଂ ତା ପଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗଢ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପାଉ, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଘର୍ଷର ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସଂସ୍କାରର ଶାଳୀନତା। ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାକି ଯାହା ଅଭାବ ରହିଯାଏ, ସମୟ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ଲେଖିଛି, ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଆପେ ଆପେ ଟାଣି ନେଇଯିବ। କେହି କାହାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ସନ୍ଦେହ, ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦରରୁ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କକୁ ପାଉଁଶ କରିଦିଏ। ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ସେହି ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥାଏ, କାରଣ ସେହି ପଥ ସହଜ ମନେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ। ନିଜର ମାର୍ଗ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ହେଉଛି ଏକ ଚାଷ ଜମି ପରି। ଏଠାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିହାଣ ବୁଣିବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହିପରି ଫଳ ଅମଳ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରେମ ବୁଣିବେ, ତେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଯଦି ଘୃଣା ବୁଣିବେ, ତେବେ କେବଳ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ମିଳିବ। ଇତିହାସ କହେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ କାହାର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହି ବଦନାମୀକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ନିଜ ସଫଳତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ମଣିଷକୁ ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ କରିଦିଏ। ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ହିଁ କ୍ରୋଧ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ନରକର ଦ୍ୱାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନ ମିଳେ, ସେଠାରେ ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି ନୀରବରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ଉଚିତ। ସମୟ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛାରେ ଚଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ମଣିଷକୁ ସମୟର ତାଳେ ତାଳେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହାକୁ ହିଁ ନିୟତି କୁହାଯାଏ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ଜୀବନ ଆପେ ଆପେ ସରଳ ହୋଇଯିବ। ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ଆପଣ କେବଳ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଫଳର ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କର୍ମରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସଂସାରରେ କିଛି ବି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଯାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର, କାଲି ତାହା ଅନ୍ୟ କାହାର ଥିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାହା ଆଉ କାହାର ହୋଇଯିବ। ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପରିଚୟ ହୋଇ ରହିଯିବ। ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତା ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଚଞ୍ଚଳମ୍ ହି ମନଃ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଥି ବଳବଦୃଢ଼ାମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମନ ପବନ ପରି ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମନର ସାରଥୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ମନ ତାକୁ ବିଷୟ ବାସନାର ଅନ୍ଧ ଗଳିକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଏ। ସଫଳତା ସେହିଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ମନକୁ ଜୟ କରିପାରିଲେ, ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ। ନଚେତ୍ ଏହି ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଦାସ କରି ରଖିବ। ସଂଶୟ ବା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଏକ ମନ୍ଥର ବିଷ। ସଂଶୟାତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଭରି ରହିଥାଏ, ସେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ।
ସନ୍ଦେହ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରମିତ କରେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶରୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଚାକ୍ଷୁକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବର ନିର୍ମଳତା ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରେ। ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ଅନ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୂରାଇ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନ ଆପେ ଆପେ ସରଳ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ଧୂଳା ଦେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଉଲ୍ଲଗ୍ନ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଯାହାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ସଫଳତା ଏକ ମରୀଚିକା ସଦୃଶ। ମୋହ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ଜନନୀ। ଆପଣ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଯେତିକି ମୋହ ରଖିବେ, ବିଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ସେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବେ। ତେଣୁ ନିରାସକ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରିବା ହିଁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ। ଅନୁତାପ କରି ଆପଣ ଅତୀତକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା କରି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀଇବା ଶିଖିଗଲା, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଖେଳେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହରାଇ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ମୂର୍ଖମୀର ଲକ୍ଷଣ। କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଯେପରି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ପରିବାରରେ ସଂସ୍କାର ନଥିଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ସେହିପରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସଂସ୍କାର ହିଁ ମଣିଷକୁ ପଶୁଠାରୁ ପୃଥକ କରେ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ନିୟତ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଋତୁ ପରି ବଦଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ନିଜର ଆତ୍ମବଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନ ଏକ କ୍ୟାନଭାସ୍ ପରି। ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗ ଭରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ବାହାରର କୋଳାହଳ ଅପେକ୍ଷା ଭିତରର ନୀରବତାକୁ ଶୁଣିବେ, ସେହିଦିନ ଆପଣ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାରଥୀ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ମନକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଜୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଫେଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ସେଠାରେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଜନ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସନ୍ଦେହର କୁହୁଡ଼ି ଥାଏ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନୀରବ ରହେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କହେ, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଯୁକ୍ତି କରେ। ଆପଣ ନିଜକୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁ କଷ୍ଟବିହୀନ ନିଦ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଦବିହୀନ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ନଜରିଆ ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ଭାବେ ଗଢ଼ିପାରିଲେ, ତେବେ ବୁଝିବେ ଏହି ଦୁନିଆରୁ ଜଣେ ଖରାପ ଲୋକ କମିଗଲା। ସମ୍ପର୍କ ସେହିମାନେ ନିଭାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଷ୍ଠା ଥାଏ। ବାକି ଲୋକେ ତ କେବଳ ବାହାନା ଖୋଜନ୍ତି। ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଧନ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବା ସୁଯୋଗକୁ କେହି ଛଡ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣ କୌଣସି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଅହଙ୍କାର ହିଁ ପତନର ମୂଳ କାରଣ। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ରାବଣର ଶକ୍ତି, କଂସର ଦମ୍ଭ ଏବଂ କୌରବଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଏହି ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଧୂଳିସାତ କରିଥିଲା। କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଶବ୍ଦକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ବ୍ୟବହାରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭୁଲ ସମୟରେ ଟିକିଏ ନମ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଯିଏ ମୋତେ ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଅନୁଭବ କରେ, ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ଭଗବତ ଗୀତା କେବଳ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନର ଏକ ଔଷଧ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାପର ପ୍ରଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ ବାତ୍ୟା ପରି ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ନୌକାକୁ ଭ୍ରମିତ କରିଦେଇପାରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏବଂ ମାନ ଅପମାନରେ ସ୍ଥିର ରହେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ବୁଝିବେ ଯେ ଆପଣ ତାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଭଲ ପାଏ,
କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ସବୁବେଳେ କ୍ଷମା ଶୁଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଆଜି ହିଁ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ପବିତ୍ର କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଦୁନିଆର କୌଣସି ଅପମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣକୁ ସଜାଗ ହୋଇଯିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଏହି ସଂସାରରେ ନାମ ଏକ ମାୟା ମାତ୍ର। ଗୋଟିଏ ନାମରେ ହଜାରେ ମଣିଷ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରୁ ପୃଥକ୍ କରିଥାଏ। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କର ହଜାରେ ଭଲ କର୍ମକୁ ଭୁଲି ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟିକୁ ମନେ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ହେବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତାରଣା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଋଣ, ଯାହା ସମୟ ଆସିଲେ ସୁଧ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ସେହିଟି ଯାହା ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଖୋଜିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଭିତରର ଅଭାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ସଦ୍ଗୁଣକୁ ଦେଖିପାରେ। ଯିଏ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିଜର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଏ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆତ୍ମଘାତୀ ସଦୃଶ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ବଦଳାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳାଇବାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୀବନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିବାର ଅଛି ତାହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ ଯେ ଯାହା ହେବାର ନାହିଁ ତାହା କେବେ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ହେବାର ଅଛି ତାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେନି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ସତ୍ନିୟତାରେ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର କର୍ମ ମଧ୍ୟ କେବେ ବୃଥା ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତର ପ୍ରତିଫଳ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାହା ମିଳିବ ତାହା ଆଜିର କର୍ମର ପରିଣାମ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗାକ୍ଷମ ବହନ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଯାହା ଅଛି ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ମୁଁ ନିଜେ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମାନେ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଅସଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜିତେ ଯିଏ ଜାଣେ କାହା ସହ କେତେବେଳ ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ କାହା ପାଇଁ ସାରଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ହୃଦୟ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳମୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ କଳୁଷିତ ହୃଦୟ କେବଳ ଅଧର୍ମର ପଥ ଦେଖାଏ। ପ୍ରେମ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଆଧାର। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜୀବନର ସାରତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୀମିତ ଦୂରତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବୀଣାର ତାର ମଧ୍ୟରେ ଉଚିତ ଦୂରତା ଥିଲେ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ବାଜେ, ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଦୂରତା ବନ୍ଧନକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ଅପରିମିତ ଦୂରତା ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଦୂରତା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅମର କରିଦିଏ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଥିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତା ବାହ୍ୟ ରୂପରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ବିଶ୍ୱାସରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ୟୋ ୟତ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଃ ସ ଏବ ସଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେପରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ଆପଣ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଜଣେ ବିଜେତା ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଲଟିଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟର ପରିଧି ଭିତରେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଜୀବନରେ ଅସ୍ତ୍ରର ଆଘାତ ସାମୟିକ କ୍ରମରେ ଶୁଖିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାଣୀର ଆଘାତ ଆତ୍ମାକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ସତ୍ୟର ଗୁଣ ହେଉଛି ଜଳରେ ତେଲ ବିନ୍ଦୁ ପରି। ତାକୁ ଯେତେ ମିଥ୍ୟାର ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ ବି ସେ ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଭାସି ଆସିବ। ଜଣେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବିରୋଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିୟତି ତାକୁ କେବେ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଗୁପ୍ତ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହେ, ତାକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ବୀଜ ବହନ କରେ। ବୁଦ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ,
କିନ୍ତୁ ତାହା ଚାଲାକିରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନା ସଧୁତାରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କାର ସ୍ଥିର କରେ। ଚାଲାକି ସାମୟିକ ଭାବରେ ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଜ୍ୟୋତି ପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସର୍ବଦା ଆଲୋକିତ କରି ରଖେ। ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସର୍ବଦା ଏକ ରହସ୍ୟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଓ ଋଣ ବନ୍ଧନ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଜୀବନର 3ଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦ ସମୟରେ କାହାକୁ ବଚନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ ସମୟରେ କାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ସମୟରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି 3ଟି କ୍ଷଣରେ ମଣିଷର ବିବେକ ସୁପ୍ତ ରହେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଜ୍ଞାନୀ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ଅସମର୍ଥ। ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଜୟ କରିଥାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଲୁହା। ଯେତେବେଳେ ଲୁହା ଗରମ ଥାଏ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଆକାରରେ ନୁଆଇ ଦିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୁହା ଯେତେବେଳେ ଶୀତଳ ବା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ନୀରବତା ଓ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନର ଅଶେଷ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦ ହରିଯାଏ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟୀ ହୁଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଧର୍ମର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା ଶିଖ ଏବଂ ଅଧର୍ମୀ ପାଇଁ କାଳ ସଦୃଶ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ଧକାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା। ନିଜର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କେବେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସାହସ ରଖେ ସେ ହିଁ ସଂସାରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜୟୀ। ସତ୍ୟକୁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେପରି ଅନ୍ଧକାର ଯେତେ ଘନ ହେଲେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଟିଏ କିରଣ ତାକୁ ଦୂର କରିଦିଏ, ସେହିପରି ମିଥ୍ୟାର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ସର୍ବଦା ଶୀର୍ଷରେ ରହେ। ଜୀବନର ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ ଓ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ଧରି ରଖିଥିବ ସେ କେବେ ବି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କୌଣସି ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶ ଅଛି। ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ମିଳିନଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ହରାଇ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ଷତିକୁ ନେଇ ଶୋକ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କର୍ମପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଗୀତା ସନ୍ଦେଶ। ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁକର୍ମ ନେଇ ଯିବାର ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆର ସବୁ ସଙ୍କଟ ଛୋଟ ମନେ ହେବ। ନିଜ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତୁ, ସଂଯମରେ ବାଣୀ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କ ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବାରେ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଦିନକାରେ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନୀତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଏମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ନିଜ ପାଖରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ନିଜ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ଗୀତା ସାର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲ କୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ ଓଡ଼ିଆକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ହସୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ ଦେଇ କହୁଥାନ୍ତୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।